नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम सहित जोड़ी होती श्याम बाबा आपन को स्वागत जनइबे आम संधान लाइव अनंत कृपा माध्यम कहे कि जो भली भाव श्रीक्षेत्र में जो चिल पक्षी पतित भवन बाना नहीं गला तापर एबे देखिबा वाकफ बिल बोर्ड को लेकिन बहु हिंसा चली कलिकतार मुर्शिदाबाद हो अन्य राज्य चली एपटिकी बन्या बात्या भूमिकंप विशेष कर भूमिकंपर जोरदार एना चलती सारा विश्व रे तारा माने आक्रांत माने प्रभाव पड़लानी एपरिकी युद्धर स्थिति भयानक अच्छी आपको नहीं जो चिल पक्षी घटना को लेकिन आम भारत रे प्रायतः भारत बाहर समस्त जानीगले चर्चा है माने बहा विपद गोटे माड़ी आसुची समस्त कहते तो आपको नहीं कौन कह आज्ञा जय हर हर महादेव जय हनुमंतेश्वर हनुमंतेश्वर रामेश्वर महादेव चिल पक्षी पतित पावन बाना को नहीं गले बुझल यही भली केतोटी जिनिस आम देशरू देशवासी अनेक जिनस हरई बसबे साल अनेक जिनस हरई बसबे बहुत क्षेत्र रे अच्छा 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 माने जो चिल पक्षी नहीं गले माने पड़े गला एमती अनेक भल भल जिनस भी भल भल जिनस आम देशवासी कतरू हाथ छड़ा हब माने कौन सेटा टी कोन कौन कौन एटा गोटा महापुरुषंकर ग्रंथ उत्पात सागर अच्छी अच्छा बुझे आज्ञा 25 कतुरु 32 यह मध्य अच्छी बड़ विपद अच्छा ये विपद गुड़ाक आम मान सबू वर्तमान करवा उपलब्धि भी कर हाँ से एका कथा बाबा उपलब्धि आउ भोग करवा किंतु या द्वारा निजे प्रभु प्रभु सब बेले सब कथा करुचंती जहाँ को करिवे साई से काहारी हाथ रे नाही आमे माने केही शेष समय हेलानी आमर पानी पीकी पेटे पानी पीकी नाकेरे पानी पशिलानी आमे तो सतर्क ना ताले आमे माने बंचिबा की भली आमे माने मिछ परे मिछ सबु बल पाई की गच्छित करी चलिले तेणु करी ये 25 रु 27 आम मानक पे कि महाविपद अच्छा 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 32 पर्यंत कहते शुणु युद्ध हब किंतु वाल वाल न हो पारे किंतु युद्ध हब युद्ध पूरा चलियो हाँ तो परमाणु रो धमक मध्य आसी प्रायतः परमाणु रो धमक आसुची परमाणु बोमा जानगी गारिमा शीतल होइब साम परमाणु बोमा रो धमक आसुची परमाणु बोमा आमर 4टी जगह को क्षति करिवो को को जगह की कोन आमर पश्चिमांचल आउ दक्षिण अंचल अच्छा यही दुई भाग को क्षति करिवो 4टी कहतले सुनतु पूर्व भाग को जते बड़ा आसीबो परमाणु बोमा प्रभु सेते बड़े परमाणु बोमा ऊपर पदक्षेप नेबे अच्छा उत्तर कथा उत्तरांचल युद्ध चलिबो केवल रासायनिक युद्ध अजस्र परमाणु बोमा एवं गुड़गुड़ा मेघ बर्षिला लगी बरसिबो अच्छा अच्छा
ଏଇ 25 ରୁ 27 ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟର। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ନେଇଯିବା ଗୋଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଶୁଭ ନା ଶୁଭ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଦର୍ଶନଟା ଶୁଭ, ବାନା ନବା ଶୁଭ, ଚିଲ ପକ୍ଷୀଟା ଅଶୁଭ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାହେଲେ ସେଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚିଲ ନା ଆଉ କୋଉ ଶକ୍ତି ଆସି ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା? ସେ ତ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଦୁଶିଲା ତାର ରୂପ, ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଜେ କରୁଛି, କରି କରାଉଛି ସବୁ। ସେ କୁଆଡେ ନେଇ ଗଲେ, କଣ ପାଇଁ ନେଲେ, କାରଣ କଣ? ସେ ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶବାସୀକି ସତର୍କ କରିଦେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ପରି ଏ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଭୁର ବାନା ନେଲି, ତାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଦେଶବାସୀ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରୁହ। ଏ ଦେଶର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ଏମିତି ହରେଇ ବସିବ। ହରେଇ ବସିବ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ବାନାକୁ ନେଇକି? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିରାଜିତ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ନରଅଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେହଧାରୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ 100 କଳା ପ୍ରକାଶ ହେଇନି। ଶତକଡ଼ା 25% କଳା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନରଅଙ୍ଗ ଧରିକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଯୋଉ 30 ତାରିଖରେ କଳ୍କିଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ତାକୁ କଣ କହିବେ ନେଇକି? ଶୁଣ, କଳ୍କିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ମାନେ ଯୋଉ ପତିତପାବନ ବାନା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜନମାର୍ଗକୁ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକାଶ ଆସିବନି, ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଖେଳା ନେଳା ଚାଲୁଛି, ଆଇବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ସଂସ୍କାର କରିବେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ସଂସ୍କାର କରି ଚାଲିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି କି ଘଟିବାରେ? ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ପରେ ଘଟଣା ଘଟିବ। କଣ ଘଟଣା ହବ? କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ମରିବେ ଗାଈ ରାମ ଦାସ ସାରି ସବୁ ପାହାଡ ପର୍ବତରୁ ଝର ଫିଟିଯିବ। ଆଷାଢ ମରିବେ ଗାଈ, ଆଷାଢ ମାସକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଉପରେ ଆସିବ ବିପଦ। ଏଇ ବର୍ଷ? ହଁ, 25 ପାଇଁକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଥୁନ ମାସରେ ଜଳଗ୍ରହଣ ହବ। ଏ ବର୍ଷ ଜଳଗ୍ରହଣ ହବ? ହଁ, ମହି ଦୁଲୁକିବ, ବାସୁକି ଥର ହର ହବ, ଆଉ ସୀମା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେ ସୈନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ହେବେ, ଛାଉଣି ହେଇଯିବେ। ମାନେ ସବୁ ବର୍ଡର ଯୋଉ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀମା ମୁଣ୍ଡରେ, ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହଉ ଦେଶର ହଉ, ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମ ଦେଶର ମୋଟାମୋଟି ହବ, ଆଉ ଦେଶରେ ହବ, ଅଳ୍ପ ହବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରେ ଆଗେ ଅଧିକା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେନା ମାନେ ଛାଉଣି ରହିବେ, କାରଣ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୋପିଆ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚୀନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ, ସେଇଟା ହବ କି? ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ, ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ 26 ରୁ 27 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,
25 ରେ ସେମିତି 25 ତାଙ୍କର ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିବ ସଜବାଜ ସଜବାଜ ସଜବାଜ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଚାଲିବ ଖୁପୁରା ଖୁପୁରି ଆଉ ଖୁପୁରା ଖୁପୁରି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହବ। ବିରାଟ ଆକାରରେ ଏଇଟା ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହବ। ମହାଭାରତ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଜଳ ବିମ୍ବର ଭଳି ଯୋଉ ଦ୍ରୋଣ ମେଘ ଭଳି ସେଟା କେବେ ହବ ମିଥୁନ ମାସ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ ମିଥୁନ ମାସରେ ମିଥୁନ ମାସଟା ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ କହିବା କଥା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଜୁଲାଇଟାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଚିଲ ନେଇଯିବା ପରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ସବୁ ଉପୁଜିବ ଓଡିଶାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହବ ଏବଂ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଯୋଉ ଭଳି ଏବେ ବି ଯୋଉ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଚାଲିଛି କଲିକତାର ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭଳିଆ ଏକ ଫାଇଟ ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଗଲାଣି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ଯେ କୋଲକାତା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବୁଝିଲେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଘୋର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏ 25ରେ ସେ ସଂଘର୍ଷଟା କମିବନି ହୁ 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 ବଢି ଚାଲିବ। ଆଉ କୋଲକାତା ସହର ବହୁତ ଛାରଖାର ହବ। ଜଳି ପୋଡି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଧର ହିଂସା ହେଇକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜଳା ପଡା ଏଇ ତ ଚାଲିଲାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲାଣି କଣ ଅବିକା ଚାଲିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ସେଠି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି କଲିକତା କାଳୀ ମା ଗଙ୍ଗା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଆଉ ସେ କାଳୀ ମାତା ଦିନ ଆସିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନବାକୁ ଆସିବେ। ସିଏ ମିଥୁନ ମାସରେ ଆସିବେ ଏ ଯୋଉ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିବେ ଜୁଲାଇରେ। ତାହେଲେ ଜୁଲାଇରେ ଆମର ବନ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଓଡିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କେତେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ଆକଳନ କରାହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ଜିଲ୍ଲା 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାର 4 ଭାଗେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ତାହେଲେ ନିହାତି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ମାନେ ଲୋକ ବି ମୃତାହତ ହେଇପାରନ୍ତି। ହଁ ନଦୀ ଯୋଉ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବନ୍ୟା ହବ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି ହବ ଧନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଶୁ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଏବେ ଭାରତର ବର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଛି ଚାଇନା ହଉ ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନେ ରଖିବେ ଇଏ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଭାରତ ବି ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଣ ହବ କହିହବନି ନାଇଁ। ଆଉ କଣ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ଆଉ ଜଣା ଯାଉଛି ଖଳାର ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ମାନେ ପୋଡି ଜାଳିଯିବ ସବୁ ଖଳାର ପ୍ରକୋପ ଯେ କି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରେବତୀ ମିନ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ପାଦ ଦେଲାଣି ବୁଝିଲେ। ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପଥଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। 6 ମାସ ବେଳକୁ 6 ମାସରେ ଦେଖିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ 4 ହେଲା 5 ପରେ 6 ଆଚ୍ଛା 5 ହେଲା ବୋଧେ ଏଇଟା ହେଲା ଅପ୍ରେଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରୁ ଆଷାଢ ରେବତୀ ମିନ 2.5 ବର୍ଷ କୋପ ଦୃଷି
ରହିବ ହିଙ୍ଗୁଳାର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। କଣ ହବ ମାନେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳି ଯାଉଛି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ହଉ ଯୋଉ କରୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ତା ଆହୁରି ଜଳିବ। ବଡ ବଡ ମହଲ ଫଲ ଯୋଉ ହେଇଛି ବଡ ବଡ ମହଲ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ କାଟିଆ ଦୋକାନ ବଜାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଏ ସବୁ ଅଗ୍ନିର ବିଭୀଷିକା ଖେଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲ ବି ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଜଳିବ। ଆଉ କଣ କଣ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଉପରେ ସବୁ ସମୟରେ ସଜାଗ ରହିବା ଏ ଅଧମର ଗୁହାରି। ସଜାଗ ରହିଲେ କଣ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯାଇନି କି ବଡ ବିପଦ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା ଶଶାଗଳା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କି ବିପଦ। ଯୋଉ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ନେବାଟା ସିଏ ହଉଛି ନିଜେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ନା ଆଉ କଣ? ସେ ଆମେ କହୁଛେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ ନେତ୍ର ବା ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ତା ଆମେ ସଠିକ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏନାକେ ପୁରା ବିପଦ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହବ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ରାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଟିକେ ଡେରି ହବ। ଯୋଉଟା ହବ କୋଲକାତାରେ କଲିକତା ସହର ପୋଡି ଜାଳି ଛାରଖାର ହବ। ତାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ସଂକେତ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭୟାନକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ମାଡି ମାଡିକି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଚିଲ ନେଇ ଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ତିଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପୁରୁଷ, ହର ହର ମହାଦେବ।